Good morning students, welcome to Sheba online class. So let's start our class. The topic is current electricity. So inside of the topic we know about the meter bridge. Meter bridge means what? It's related to the Wheatstone bridge. Last class we know about the Wheatstone bridge, right? So Wheatstone bridge na enna paathom? So it's a resistance will be connected in this Wheatstone bridge. So the center of the galvanometer will be connected in midpoint. So the deflections will be noted. So நம்மளுக்கு current flowவும் potential differenceம் then EMF இது ரெண்டு current flowவும் related ஆகும்போது எந்த இடத்துல அதோட energy level வந்து balance ஆகுது அப்படின்றது தான் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு center pointல வந்து balance ஆகும். Here this is the direction of the Wheatstone bridge. Okay. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சைடு வந்து clockwise இருக்கும், another சைடு வந்து anti clockwise இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி clockwise and anti clockwise directionsல வந்து current flow வந்து நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு சென்டர் ஆஃப் பாயிண்ட்டில் வந்து அதோட டிஃப்ளெக்ஷன் அதாவது ஃப்ளோவிங் ஆஃப் கரண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். ஸோ தீஸ் பேலன்ஸ்டு பிரிட்ஜ் வி நோ தட் த அப்போ கேல்வனோமீட்டர் டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஜீரோவாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பேலன்ஸ்டாக இருக்கும்போது சென்டர் பாயிண்ட் வந்து ஜீரோவில் மென்ஷன் ஆகுது கேல்வனோமீட்டர் கரண்ட் கனெக்ஷன். ஸோ அதை தான் வந்து வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் சொல்கிறோம். ஸோ பிரிட்ஜ் வில் பி பேலன்ஸ்ட் இன் த EMF ஆஃப் த கரண்ட். ஸோ இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு த மீட்டர் பிரிட்ஜ். ஸோ இட்ஸ் one of the components. So here we see this diagram. So this is the circuit diagram of the meter bridge. Okay, circuit diagram எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா resistance கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து காப்பர் ஒயர் ஒரு ஒயர் ஸ்ட்ரிங்ஸ் மாதிரி ஒரு ஒயர் கனெக்ட் ஆகும். ஸோ ஒன்லி 10 மீட்டர் ஒயர்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று வந்து unknown resistance, another one is a known resistance. ஸோ unknown ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ என்னன்றது நம்மளுக்கு இதில் தெரியாது. ஸோ அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம். known resistance we taken as a R. Okay, so here the two gap will be there. One is a G1 and another one is a G2. So this one is a connection will be taken as an A. So this connection is taken as a A and this connection will be taken as a B. Okay, so this is a smaller and this one is a capsa. So we taken in center point will be connected as in galvanometer. So it's a galvanometer positive and galvanometer negative. So it's a deflection of the current. நம்மளோட current flow ஓட deflections காட்டுறத galvanometer சொல்றாங்க. It's one of the instruments. Okay, so it's the negative will be connected as in high resistance. So this high resistance is taken. This also two connections will be there. One is a positive, another one is a negative. Okay, so the galvanometer negative will be connected as in high resistance positive. So high resistance negative will be connected as in one pen shaped jacky will be there. Okay, so அதை என்ன பண்ணுறோம் another endல connect பண்ணிக்கிறோம். So the two wires வந்து A and the B connections will be there. So after that A connectionsல மேலே ஒரு strings மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல என்ன கனெக்ட் பண்ணுறோம்னா EMF கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த EMF ஓட another end அதாவது நெகட்டிவ் end எது கனெக்ட் பண்ணுறோம்னா கீக்கு கனெக்ட் பண்ணுறோம். So key oda negative end will be connected as in B. Okay, so this is a circuit diagram. So the in between gap வந்து நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கிறோம்னா ஒன்று G1, another one is a G2. Okay, so we taken as this one. So இந்த unknown resistance ஓட வேல்யூ தான் என்னன்றது நம்ம இப்போ பார்க்குறோம். known resistance ஓட வேல்யூ ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க. So resistor means what? Already we know that resistors என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா current flow வந்து நம்மளுக்கு decrease பண்ணி flowing of current வந்து கம்மியாக கொடுக்கும். ஓகேவா, அதுக்கு தான் ரெசிஸ்டர்ஸ் யூஸ் ஆகும் பிகாஸ் இட்ஸ் வில் பி கோரிலேட்டட். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ஹை ரெசிஸ்டர்ஸ்க்கு கொடுக்குது. ஸோ ஆல்ரெடி டூ ரெசிஸ்டர்ஸ் வில் பி கனெக்டட், அனதர் ஒன் ஹை ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆல்சோ கனெக்டட். ஸோ ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஆல்ரெடி நார்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ்னாலே நம்மளுக்கு வந்து பேலன்ஸ் பண்ணும் கரண்ட்டை. ஸோ ஹை ரெசிஸ்டன்ஸில் இன்னும் அதிகமாக ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்து கண்டக்ட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அதோட பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அதிகமாக கனெக்ட் ஆகும்போது அது கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கம்மி பண்ணும். ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ கம்மி பண்ணும்போது அந்த இடத்துல எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகாது, ரேண்டமாக சர்க்குலேட் ஆகாது. ஓகேவா, ஸோ கம்மியாக சர்க்குலேட் ஆகும். ஸோ பிகாஸ் இந்த மீட்டர் பிரிட்ஜுக்கு வந்து என்ன தேவைன்னா ஒரு n number ஆஃப் EMF வந்து கம்மியாக தான் தேவைப்படும். இந்த பிகாஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ வந்து கம்மியாக இருந்தால் தான் இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் இது வந்து ரொம்ப தின் லைன் ஸ்ட்ரிங்ஸாக இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து என்ன ஆகணும்னாக்கா கம்மியாக போனால் தான் அது வந்து மெல்ட்டிங் பாயிண்டில் வந்து போய் இதுவாகாது. ஸோ இதோட மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டோட டிகிரி எவ்வளோ இருக்குன்னா ரொம்ப லோ டிகிரியாக தான் இருக்கும்.
ஓகே. ஸோ அதனால தான் இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ we taken in this, it's related to the Wheatstone bridge, right? So the last derivation of the Wheatstone bridge we taken as in P divided by Q is equal to R divided by S. So this will be related to in center point. ஸோ நம்ம இந்த ஜாக்கி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா இந்த லாஸ்ட் சைட்லேருந்து நம்ம வந்து ஒரு டிஃப்ளெக்ஷன்ஸாக பார்த்துட்டே வரும் கேல்வனோமீட்டரில். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துட்டே வரும்போது ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் மிட் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே வந்து இந்த டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் என்ன ஆகும்னா நல் டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் ஆகும். ஓகே. ஸோ 0 டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வில் பி தேர். ஸோ அந்த டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் காட்டும் போது அந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட கரண்ட் ஃப்ளோவும் இஎம்எஃப் ஆஃப் த பொட்டென்ஷியல்ஸும் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பேலன்ஸ்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல கரண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி பேலன்ஸ்ட் ஆகும்போது அந்த டிஃப்ளெக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம நோட் பண்ணுவோம். அதை வந்து எல் அப்படின்னு நோட் பண்ணுவோம். இட்ஸ் அ பேலன்சிங் லென்த். ஓகே. வி டேக்கன் அஸ் இன் இதுலேருந்து ஒரு பாயிண்ட்டாக வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல வச்சு பேலன்சிங் லென்த்து எவ்வளோன்றதை வந்து மெஷர் பண்ணுவோம். ஒரு லென்த்தாக வந்து நம்மளுக்கு மெஷர்மெண்ட் காட்டும். ஸோ இட்ஸ் டேக்கன் அஸ் இன் ஹியர் இதுக்கு கீழே வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒரு மீட்டர் ஸ்கேல் இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ அந்த மீட்டர் ஸ்கேலோட நம்பர்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து இதோட மெஷர்மெண்ட்டை வந்து கண்டுபிடிப்போம். ஸோ வி டேக்கன் திஸ் பேலன்சிங் லென்த்தை வந்து மெஷரிங். ஸோ வி டேக்கன் அஸ் இன் திஸ் சைடு இஸ் இன் மிட் பாயிண்ட் வி டேக்கன் அஸ் இன் ஜே. ஓகே. ஸோ இது ஜேன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ வி டேக்கன் ஏஜே அண்ட் ஜேபி. ஓகே. ஏஜே அண்ட் ஜேபி. ஸோ ஆஃப்டர் தட் பி அண்ட் கியூ வில் பி டேக்கன். ரெசிஸ்டர்ஸோட வேல்யூஸ் வந்து நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம். P divided Q will be taken means AJ divided by JB. So after that this is a length, balancing length, right? So we taken L1 and L2. So L1 divided by L2. So Q வந்து இந்த சைடு வந்துரும் is equal to இந்த சைடு. அப்போ P is equal to Q L1 divided by L2 னு எடுத்துக்கிறோம். So already we know that EMF of the potential difference ஓட வேல்யூ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம். So rho is equal to length divided by area. Okay. So this is a formula. ஸோ இது ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ. ஓகேவா. ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ என்ன எடுத்திருக்கோம் ரோன்னு எடுத்திருக்கோம். ஸோ வி டேக்கன் ஏரியா டிவைடட் பை லென்த். ஸோ ஹியர் வி டேக்கன் அஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டென்ஷியல் பை ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை லென்த்துன்னு நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் மெஷர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ரெசிஸ்டர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டென்ஷியல் பை ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை லென்த் வில் பி டேக்கன். ஸோ திஸ் இஸ் அ மீட்டர் பிரிட்ஜ். ஸோ திஸ் மீட்டர் பிரிட்ஜ் வில் பி ரிலேட்டட் டு த பொட்டென்ஷியோமீட்டர் ஆல்சோ. Okay. Here this is a circuit diagram of the potentiometer. இந்த ரெண்டு டயக்ராம்ஸை நம்ம எங்கே பார்ப்போம்னா நம்ம லேபில் வந்து நம்ம ப்ராக்டிகல்ஸ் பண்ணும்போது பார்ப்போம். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ இந்த சர்க்யூட் டயக்ராம் வச்சு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா. ஸோ இது வந்து ரெண்டு கேப் இருக்கும். அந்த கேப்பில் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டர்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இங்கே நோன் ரெசிஸ்டர்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இந்த ரெசிஸ்டர்ஸோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும். அதனால் இதை நோன் ரெசிஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த ரெசிஸ்டர்ஸோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ இதை இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம். தென் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்மால் ஆர்னு எடுத்துக்கிறோம். அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே. இன் ஸ்மால் சேஞ்சஸ் வில் பி தேர் இன் மீட்டர் பிரிட்ஜ் அண்ட் த பொட்டென்ஷியோமீட்டர். ஓகே. ஸோ ஹியர் ஆல்சோ த கனெக்ஷன்ஸ் வில் பி தேர். பட் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா பேட்ரி வந்து எக்ஸ்ட்ரா கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணும்போது ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்து இங்கே வந்து ஹை ரெசிஸ்டர்ஸ் மட்டும்தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். பேட்ரி உள்ளேயே ஒரு அன்னோன் ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்து பேட்ரி உள்ளே கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு அது தெரியாது. So here taken key. Key will be taken as in எதுக்கு key எடுத்துக்கிறோன்னா the switch will be on and off. ஓகேவா. எதுக்கு சர்க்யூட் ஓப்பனில் இருக்கா க்ளோஸில் இருக்கான்றதை நம்ம கீ வச்சு தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ key taken as in closed circuit. This one is a closed or open circuit. Okay. It will be considered. So we taken as in 2 point. One is a C and another one is a D. This will be connected as in one string. Okay. ஒரு காப்பர் ஸ்ட்ரிங் வச்சு இந்த C and D வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். So இது வந்து ஒரு கனெக்ஷன். The positive will be taken as in battery positive and negative will be taken as a key positive and the key negative will be taken as a D. Okay. So அதாவது ஒன்று பாசிட்டிவ் another one negative. ஸோ நம்ம பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு நம்மளே கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா. இதுவும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஒரு ரெண்டு. ஸோ இஎம்எஃப்க்கு பாசிட்டிவ் and நெகட்டிவ் will be taken. ஸோ galvanometer high resistance will be connected as a jockey. ஸோ galvanometerலையும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கும். ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ்லையும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கும். ஸோ பாசிட்டிவ் இஎம்எஃபோட நெகட்டிவ் கேல்வனோமீட்டர் பாசிட்டிவ், கேல்வனோமீட்டர் நெகட்டிவ் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் பாசிட்டிவ், ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் நெகட்டிவ் ஜாக்கி கனெக்டட். ஓகே. ஸோ ஜாக்கி எடுத்துகிட்டு போய் இந்த காப்பர் ஸ்ட்ரிங்கில் வைக்கும்போது இந்த இடத்துல டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் காட்டும். த சேம் ரிலேட்டிங் டு ஈச் அதர். ஓகேவா. இட்ஸ் வில் பி ரிலேட்டட் டு ஈச் அதர். மீட்டர் பிரிட்ஜில் என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் ரிலேட்டட் ஆகும் பொட்டென்ஷியோமீட்டர்லையும். ஸோ இங்கேயும் வந்து பேட்டரியோட நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்
நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸில் தான் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், எலக்ட்ரான்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் வந்து நடக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து எந்த சைடு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, பாசிட்டிவ் சைடு. ஸோ இந்த சைடாக இந்த ஒயருக்கு கனெக்ட் ஆகுது. ஓகேவா, இது கனெக்ட் ஆகி இந்த கேல்வனோமீட்டர் டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் போய் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ஷன் மூலயமா இந்த இடத்துல வந்து நெகட்டிவ்க்கு போய் சேரும். ஓகேவா, ஃபைனலாக. ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது இந்த இடத்துல தான் அதிகமாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வில் பி வெரி ஹை மீன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி இட்ஸ் ரேண்டம்லி சர்க்குலேட்டட் த்ரூ வெரி லோ. ஓகேவா, ஸோ அப்போ எலக்ட்ரான்ஸோட மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். ஸோ இஎம்எஃப்பும் வந்து அந்த இடத்துல பேலன்ஸ் ஆகாது அப்படின்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து ஒரு லெவல் வரையும் வந்து லென்த் வந்து மெஷர் பண்ணுவோம். ஓகே, பேலன்சிங் லென்த்து. அப்போ இந்த இடத்துலையும் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் வரும்போது டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் 0ன்னு காட்டும். எதில், கேல்வனோமீட்டரில். ஸோ எந்த இடத்துல கேல்வனோமீட்டர் டிஃப்ளெக்ஷன் 0, அதாவது கேல்வனோமீட்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா டிஃப்ளெக்ஷன் இப்படி இருக்கும், ஒரு 4 பாயிண்ட் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா, இந்த இடத்துல 2 4 இந்த சைடும் 2 4ன்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் காட்டும். ஸோ இந்த மாதிரி காட்டும்போது இந்த 0 இருக்க சென்டராக இந்த ஆரோ மார்க் எப்படி இருக்குன்னா சென்டர் 0க்கு நேராக நிற்கும் டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ். ஓகேவா, ஸோ அந்த மாதிரி நிற்கும்போது இதோட கனெக்ஷன்ஸ் லென்த்து வந்து இந்த இடத்துல பேலன்ஸ் ஆகுது. எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த இஎம்எஃப் வில் பி பேலன்ஸ் இன் திஸ் பர்டிகுலர் பாயிண்ட். ஓகேவா, ஸோ அப்போது அதோட மெஷரிங் லென்த்தை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் பொட்டென்ஷியோமீட்டர் வில் பி டேக்கன் அஸ் இன் திஸ் சர்க்யூட். ஓகே, E is equal to electric field, I is equal to current, R is a resistance and L is a balancing length. So the electric field will be related to எதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்குது, எதை வச்சு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நம்ம கரண்ட் ஃப்ளோ கரெக்டாக இருக்குன்னு கண்டுபிடிப்போம்னா ரெசிஸ்டர்ஸ், கரண்ட் அண்ட் லென்த் பேலன்ஸ்டு. ஸோ இது எல்லாம் சேர்ந்தால் தான் முக்கியமாக வந்து ரெசிஸ்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ ரெசிஸ்டர்ஸோட லெவல் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கம்மியாக ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் அதோட டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி அதிகமாக அது டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து கரெக்டாக ஃப்ளோ ஆகாது. ஸோ ரெசிஸ்டர்ஸ் லெவல் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆச்சுன்னா அதோட லென்த் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ E is directly proportional to length. Okay, so this is a derivation, starting derivation of the potentiometer. So now we taken as a this potentiometer, the EMF of 2 cell will be connected. Okay, so EMF means what? It's related to the current. Okay, இதுவும் வந்து ஒரு flowing of current தான் EMF. The potential difference of the current will be taken as an EMF. So இந்த EMF வந்து 2 EMF will be connected, 2 cells. அப்போது 2 செல்ஸ்னாக்கா நம்ம ஒரு செல் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல வந்து ஒரு 2 செல் இருக்குது. அது என்னென்ன செல்னா லெக்னான் செல், another one is a Daniel cell. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி 2 செல்ஸ் இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் இஎம்எஃப்ல வந்து நம்ம பொட்டென்ஷியோமீட்டர் மட்டும் நம்ம நார்மலாக அந்த ஒயர் வச்சு பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல வந்து ஒரே ஒரு செல் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். அது வந்து லெக்லான் செல் சொல்லிட்டு. ஓகேவா, அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல 2 செல்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறோம். First one Leclan cell, another one Daniel cell. Okay, so the 2 cells will be connected. The 2 cells will be related to the current deflections. Okay, so current oda deflection எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு எது கூட ரிலேட் பண்ணி பார்க்குறோன்னா இந்த 2 செல்லையும் வச்சு ரிலேட் பண்ணி பார்க்குறோம். ஸோ எந்த செல்லோட கரண்ட் ஃப்ளோ கரெக்டாக இருக்குது, எதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குது, ரெசிஸ்டன்ஸ் எந்த செல் கூட பேலன்ஸ் ஆகுதுன்றதான் நம்ம பார்க்குறோம். So here we taken as a 2 cells will be connected, 3 points will be there. Okay, so அந்த ஒரு கேல்வனோமீட்டரில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா கனெக்ஷன் ஆஃப் வயர் வந்து 3 பாயிண்ட்டாக வந்து அந்த செல்ஸில் வந்து இருக்கும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லெக்லான் செல்லோட கனெக்ஷன் இருக்கும், செகண்ட் ஒன் டேனியல் செல்லோட கனெக்ஷன் இருக்கும், சென்டர் பாயிண்டில் வந்து ஒரு ஸ்மால் இது மாதிரி இருக்கும், கனெக்ஷன்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த கனெக்ஷன்ஸில் வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வந்து சிக்கும் நெகட்டிவ் டெர்மினல் கேல்வனோமீட்டருக்கும் கனெக்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ அதுக்கு கீழே இருக்க 2 இது ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா டேனியல் செல் கனெக்ட் பண்ணிப்போம், மேலே இருக்கிறது வந்து லெக்லான் செல்லில் கனெக்ட் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ the 2 EMF will be taken. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், டேனியல் செல்லோட கனெக்ஷன்ஸை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வெறும் லெக்லான் செல்ஸ்க்கு மட்டும் கனெக்ஷன்ஸ் பார்க்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அதோட பேலன்சிங் லென்த் வந்து எந்த இடத்துல வருது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த சென்டர் பாயிண்டில் வராது. ஸோ இந்த சைடு டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வந்து காட்டும். ஓகேவா, அதுவும் வந்து சென்டராக 0 டிஃப்ளெக்ஷன்ஸில் காட்டாது.
ஸோ ஒரு இடத்துல ஒரு வேல்யூவாக காட்டுது நம்மளுக்கு. ஓகே, ஸோ அக்யூரேட் வேல்யூ காட்டல, ஒரு சம் ப்ரிசிஷன் வேல்யூ மட்டும் காட்டுது நம்மளுக்கு. ஓகேவா, அக்யூரேட்டாக வந்து அந்த வேல்யூஸ் வந்து நம்மளுக்கு காட்டல. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம அந்த லெக்லான் செல்லை மட்டும் வச்சுட்டு அதோட ரியோஸ்டாட், அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸோட லெவல் வந்து நம்ம கம்மி பண்ணிவிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வருவோம். ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வரும்போது இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ப்ளஸ் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோவிங் வந்து இந்த இஎம்எஃப் கூட எந்த இடத்துல பேலன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே, இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வச்சு பார்க்கும்போது அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல காட்டும். ஸோ அது எந்த இடம்னு மெஷர் பண்ணி, ஸோ மேபி அது இந்த இடமா இருக்கலாம், இல்லை இந்த பிளேஸாக இருக்கலாம், எந்த பிளேஸாக வேணால் இருக்கலாம், ரியோஸ்டாட்டோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வச்சு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது லெக்லான் செல் ஃபஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணி, அதாவது டேனியல் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு சர்க்கியூட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வெறும் லெக்லான் செல்லோட கனெக்ஷன் மட்டும் வச்சு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் டைமு. நெக்ஸ்ட்டு லெக்லான் செல்லை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டேனியல் செல் மட்டும் வச்சு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ரியோஸ்டாட் கூட கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது எந்த இடத்துல ரெசிஸ்டர்ஸ் ஃப்ளோ வந்து கரெக்டாக வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத வச்சு தான் வந்து நம்ம எந்த இடத்துல லென்த் வந்து பேலன்சிங் ஆகுது அப்படின்றது கண்டுபிடிப்போம். ஸோ கண்டுபிடிச்சி அதை L1 L2ன்னு பேலன்சிங் லென்த் வந்து நம்ம எடுத்துப்போம். ஓகே, ஸோ நவ் வி டேக்கன் as this connection. So here this is a resistors will be connected. Okay, it's a internal resistance of this connection. So EMFல வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அது மாதிரி கனெக்ட் பண்ணும்போது அது உள்ளே வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ், ஒரு அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அந்த இஎம்எஃப்ல. ஓகேவா, ஸோ அதை வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க, அதை மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க. பட் ஆனால் அந்த ரெசிஸ்டர்ஸ் கூட என்ன இருக்கும், ஆல்ரெடி ஒரு உள்ள கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றாங்க. ஸோ அது கூட ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டர்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி 2 ரெசிஸ்டர்ஸ் இருக்கும்போது இந்த ரெசிஸ்டர்ஸோட வேல்யூ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம். ஸோ என்னென்னு எடுத்துக்கிறாங்கன்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பொட்டென்ஷியோமீட்டர்னு எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகே, இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்னும் போது அது உள்ளே இருக்க பொட்டென்ஷியோமீட்டரை கனெக்ட் பண்ணி வரும்போது அந்த ரெசிஸ்டர்ஸோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வேல்யூ என்ன அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதை மெஷர் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும், கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து கம்மி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து அதோட இந்த பேட்டரியிலேருந்து வர எலக்ட்ரான்ஸோட கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து இந்த ரெசிஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுது, ஃப்ளோவிங் வந்து கம்மி பண்ணுது. ஓகேவா, ஸோ அதை கம்மி பண்ணி கேலனோமீட்டர் காட்டும் போது அதோட டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைமிங்கில் வந்து பர்டிகுலர் லென்த்துக்கு வந்து அந்த டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் காட்டாது. ஸோ அந்த ரெசிஸ்டர்ஸோட இப்போ பேலன்சிங் லென்த் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னும் போது இந்த ரெசிஸ்டர்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒரு 20 அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ அந்த மாதிரி 20ன்னு இருக்கும்போது அது உள்ளே இருக்க எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ், அதாவது அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல, அதோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு 2-3 அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ எதனால் அப்படின்னாக்கா ஆல்ரெடி நம்ம இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த வோல்ட் மீட்டரில் நம்ம பார்த்துருப்போம். இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ 20ன்னு எடுக்கும்போது இஎம்எஃபோட வேல்யூ 18ன்னு இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த இஎம்எஃபோட கரண்ட்டும் ரெசிஸ்டர்ஸோட வேல்யூஸும் ஒன்றோட ஒன்று இட்ஸ் பேலன்ஸ் ஆகணும். ஓகேவா, பேலன்ஸ் ஆகணும்னா அப்போ இதில் வந்து பேலன்ஸ் 2 இருக்கா, ஸோ அந்த 2 வந்து இந்த ரெசிஸ்டர்ஸ் கூட இதுவாகிடும். ஸோ இந்த 2 வோல்ட் ரெசிஸ்டர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது இந்த ரெசிஸ்டர்ஸோட வேல்யூ 20ன்னும் போது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா இந்த 18 + 2 20. ஸோ the 20 and the 20 will be balanced. ஓகேவா, ஸோ அந்த மாதிரி பேலன்ஸ்ட் ஆகிடும் அப்படின்றாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி பேலன்ஸ் ஆனுமோ இந்த பேலன்சிங் லென்த்தோட வேல்யூ வந்து ஒரு சென்டர் பாயிண்ட், ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வரும்போது அந்த இடத்துல லென்த் வந்து கேலனோமீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் காட்டும். ஸோ ஹியர் வி டேக்கன் the EMF is directly proportional to L1. Okay, so the L1 is the first equation. So EMF is equal to IRL. I is the current, R is a small resistance. So L1 will be taken. So EMF is equal to IR plus IR. So here the E is equal to I. The R plus R will be closed. Okay, so R plus R வந்து நம்ம bracketல எடுத்துக்கிறோம். So E is equal to R plus R is equal to, so EMF க்கு ஈக்குவலாக வந்து current flow plus resistance வந்து கரெக்டாக ஃப்ளோவிங் இருந்தால் தான் வந்து அதோட வேல்யூஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா current balanced லென்த்தாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க. ஸோ R plus R will be taken. So E divided by R plus R is equal to I. So the E is equal to taken, R plus R will be divided. So is equal to I ஓட வேல்யூ என்ன பார்த்துருப்போம் ஆல்ரெடி நம்ம V is equal to IRன்னு பார்த்துருப்போமா, இட்ஸ் அ Ohm's law வேல்யூ. ஓகே, V வோல்ட், I current, R resistance. So I is equal to V divided by R ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ஸோ ஐயோட வேல்யூ ஹியர் டேக்கன் V divided by R. ஸோ EMF வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்,
இந்த R வந்து இந்த இடத்துல கிராஸ் மல்டிப்ளை ஆகுது ஓகேவா. ஸோ ஆகும்போது RE டிவைடட் பை R plus R is equal to volt. So V is directly proportional to L2 is the second equation. EMF is directly proportional to length 1 and the voltage will be directly proportional to length 2. Okay. So these two equations will be combined adding. So E is equal to RE is equal to L1 by L2. Okay வா. ஸோ இந்த E இதுக்கு இடத்துல E போட்டுட்டு இட்ஸ் டிவைடட் பை இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம வோல்டேஜோட வேல்யூ நம்ம இங்கே எடுத்துருக்கோம்ல. ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா. எடுத்துக்கும் போது RE டிவைடட் பை R plus R is equal to length 1 and length 2 L1 by L2 எடுத்துக்கிறோம். So finally we taken R plus R divided by R length 1 and length 2. So R plus R will be taken. இந்த R என்ன ஆயிடுது மேலே இன்ட்டுக்கு கிராஸ் மல்டிப்ளை ஆகுது. ஆகும்போது R1 டிவைடட் பை L1 and divided by L2 R will be changed ஓகேவா. ஸோ R வந்து சைடில் வந்துடும். அப்போ R is equal to L1 divided by L2 மைனஸ் Rன்னு எடுத்துக்கிறோம் நம்ம ஓகே. ஸோ இன்டூவில் இருக்கிறத மைனஸ் Rன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இந்த R கேன்சல் பண்ணிடுறோம். ஸோ R is equal to L1 divided by L2 minus 1 ஓகே. பிகாஸ் ப்ராக்கெட்க்கு வெளியே R எடுத்துடுறோம். ஸோ எடுக்கும்போது இந்த இடத்துல மைனஸ் 1 வந்துடும். ஸோ R is equal to L1 minus L2 divided by L2 பிகாஸ் இதுதான் வந்து லாஸ்ட் வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கிறது ஓகேவா. R is equal to L1 divided by L2 minus 1 Rன்னு எடுத்துக்கிறோம். பட் ஆனால் இந்த L1 L2 வந்து நம்மளுக்கு கிராஸ் மல்டிப்ளை ஆகும்போது அதாவது மைனஸ் 1ன்னு இருந்தால் அதை இன்ட்டு பண்ண முடியும்ல நம்மளால். ஸோ ஃபைனலாக இப்படியும் டெரைவ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. இட்ஸ் அனதர் ஃபைனல் இக்குவேஷன் ஓகேவா. இதுக்கு மேலே நம்ம இதை டெரைவ் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி டெரைவ் பண்ணிக்கலாம். L1 minus L2 டிவைடட் பை L2 is equal to R. ஸோ அப்போது இன்டர்னல் ரெசிஸ்டர்ஸோட வேல்யூ எதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கும் அப்படின்னா லென்த் அண்ட் பேலன்சிங் லென்த் அண்ட் த அன்னோன் அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக வந்து இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து பேலன்சிங்காக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பொட்டென்ஷியோமீட்டரில் வந்து நம்மளுக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து கரெக்டாக வந்து லெவலில் பேலன்ஸ் ஆகும் அப்படின்றாங்க ஓகேவா. ஸோ தட் நம்ம கரண்ட் ஃப்ளோ ஒரு மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்போது அதோட பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் அவுட் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதோட இஎம்எஃப் அண்ட் த செல் பொறுத்து தான் அண்ட் ரெசிஸ்டர்ஸ் பொறுத்து தான் வந்து அதோட கரண்ட் பேலன்சிங் வந்து இருக்கும் ஓகே. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த கிளாஸ் நல்லா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து இதோட கண்டினியூஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே. ஹோம்ஒர்க் வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணுறோம். ஸோ நோட் பண்ணிவிட்டு ஹோம்ஒர்க் நோட்டில் வந்து எழுதி ஹோம்ஒர்க் சென்ட் பண்ணுங்க ஓகே. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.